Minister K.C. Chandrasekhar Rao Garu and his government for constructing such a massive statue, very high statue of Baba Saheb Ambedkar. और साथ साथ जो नया सेक्रेटरी बना है उस सेक्रेटरीट को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी नाम दिया है। तो ये जो दो बातें चीफ मिनिस्टर साहब ने और तेलंगाना सरकार ने की है, मेरा ख्याल ये बहुत ही सही बात है और वो एक तरीके से कांग्रेचुलेशन के, अप्रिशिएशन के और थैंक गिविंग के लिए बिल्कुल पात्र है। इसलिए मैं भी अब सब लोगों के साथ ज्वाइन कर लेता हूं और मेरे भी थैंक्स मैं एक्सप्रेस करता हूं कि ये बहुत बड़ा काम तेलंगाना सरकार ने किया, चीफ मिनिस्टर ने किया। मैं समझता हूं कि ये जो यहाँ बहुत बड़ा काम किया है ये जस्टिफाइबल है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रोल जो है नेशन बिल्डिंग में मेरा ख्याल है बहुत बड़ा है। काकी माधवराव जी ने कहा, गारू ने कहा कि The question was raised that who is the greatest man of India। अब ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है जो भारत रत्न बाबा साहेब को दिया है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। जब इंडिया टुडे ने एक सर्वे लिया था who is the greatest man after गांधी, गांधी जी को इंक्लूड नहीं किया था, को उनके सामने बहुत सारे नाम आए और इंडिया टुडे was surprised that and there was a sort of voting all over India, they were surprised that Dr. Baba Saheb Ambedkar was declared as the greatest man of India after Gandhi। मेरा ख्याल है ये बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया है। वो इसलिए किया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुत बड़े नेता और एक भारत में युग पुरुष थे, इसका कोई सवाल नहीं है। दलितों के लिए जो उन्होंने किया उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। दलितों के लिए वो बिगर देन लाइफ है, टाइमलेस है, इटर्नल है और एक सिंबल बने हैं इंस्पिरेशन का। सिंबल का भी अपना महत्व होता है। ये जो स्टैचू बनाया है ये कन्वे पर्टिकुलर मैसेज, एक आइडियोलॉजी भी एक्सप्रेस करता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कंट्री के लिए भी जताता है। दैट रिमेन अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पीपल। लेकिन मुझे ये लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रोल जो है वो नेशन बिल्डिंग में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दलितों का नेता, दलितों का उत्थान करने वाला एक व्यक्ति, मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यादा और एक दो उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो उसका जिक्र होता है। लेकिन नेशन बिल्डिंग में जो उनका रोल है उसके पहले जो है वो बाहर नहीं आते। इसलिए भी नहीं आते कि अभ्यास नहीं होता, स्टडी नहीं होती, लोग पढ़ते नहीं उनके कंट्रीब्यूशन को। इसलिए मैं आपके सामने जो थोड़ा समय है आपके सामने ये कुछ फैक्ट्स रखूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रोल जो है नेशन बिल्डिंग में इतना ज्यादा है कि विदाउट एनी प्रेजुडिस मेरा ख्याल है मैं ये कहने की हिम्मत करूंगा कि ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। जितने मल्टीपल स्पीयर में इंडिया के जितने मल्टीपल स्पीयर में उन्होंने योगदान किया है उससे पता चलता है कि वो कितने नेशनलिस्ट थे, उनका दिल भारत को मजबूत बनाने में कितना था, इससे आपको पता चल जाएगा। मैं एक बार इसके पहले प्रेसिडेंट को मिला तो बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कहते हुए मुझे कहा कि डॉक्टर थोरात आप तो बहुत लिखते हो, लेकिन बाबा साहेब को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, दलितों का नेता या और एक दो कंट्रीब्यूशन के लिए माना जाता है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन देश के विकास में बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर आप कुछ लिखो तो अच्छा रहेगा। मैंने बात उनकी सीरियस ली और उसके बाद जितना हो सके उतना मैंने बाबा साहेब के कंट्रीब्यूशन को मल्टीपल स्फीयर समझने की कोशिश की। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना रोल उनका है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पॉलिटिकल सीन पे 1919 में आए। 1918 में वो इंग्लैंड से अपनी डिग्री इंग्लैंड से आए, जब वो डीएससी कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे और सिडनम कॉलेज में लेक्चरशिप ली। तो पहला कमीशन आया साउथ बेरो कमीशन, जो इंग्लैंड की तरफ से। ये एक प्रथा थी ब्रिटिश की, तो उन्होंने एग्री किया था ब्रिटिश ने कि हर 10 साल बाद वो जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे और उसके लिए वो ओपिनियन लेंगे लोगों का। तो 1919 में आए वो 1910 के बाद
तो बाबा साहेब ने पहली बार उनको मेमोरेंडम दिया। जो पहला बाबा साहेब का मेमोरेंडम है 1919 का है, साउथ बैरो कमीशन को दिया। वो शुरुआत है कि उन्होंने दलितों के सवाल और इंडिया के बारे में सोचना शुरू किया था। उसके बाद 1929 में साइमन कमीशन आया, 10 साल के बाद, और ब्रिटिश की वो प्रैक्टिस थी। और 1919 में उनको साइमन कमीशन ने उन्होंने मेमोरेंडम दिया। और उसके बाद 1929 के बाद फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनी, जो रिफॉर्म करने थे ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, तो उसमें तीनों में बाबा साहेब पार्टिसिपेट हुए। और उसके बाद फाइनली बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनी ब्रिटिश इंडिया की, जिसको 1935 एक्ट कहते हैं। और 1935 एक्ट इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन थी कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप उसमें जो मेजर चेंजेस वो थोड़े करिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। मेरा ख्याल है मैं जिक्र करूं कि इस पे इतना बड़ा 5-6 वॉल्यूम का अकाउंट लिखा है। उनके भाई बैठे हुए प्रोफेसर बूसी, उनको भी उनका फेलिसिटेशन आप लोगों ने कभी करना चाहिए। वो कस्टम में थे, मेरा ख्याल है कमिश्नर बन के रिटायर भी है। और 5-6 वॉल्यूम का उन्होंने अम्बेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में वो लिखा है। उन्होंने पढ़ाया मुझे मिलियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स में औरंगाबाद में, उससे पता चल जाता है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन सवाल यह है कि 1919 से लेके बाबा साहेब जो है 1956 तक काम करते रहे। तो ये 1919 से लेके 56 का जो पीरियड है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है, ये समझ लेना चाहिए। उसका महत्व ये है कि इस पीरियड में 1920 से समझ लीजिए 20 से लेके 56 तक का जो 35 ईयर का पीरियड है, इसमें हमें इंडिपेंडेंट मिला, इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके आगे चलते आपको तेलंगाना मिला एक तरीके से। माइनॉरिटी का प्रश्न बहुत जबरदस्त चर्चा में था, जिसका फायदा ये असर ये हुआ कि पाकिस्तान बना। महिलाओं का सवाल डिस्कशन में था, तो हिंदू कोड बिल बनाया बाबा साहब ने। इसी पीरियड में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई और उसके लिए 5 ईयर प्लान का इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, ये 1919 से लेके 1956 तक होते हैं, और ये सारे नेशनल इश्यूज हैं। इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, reorganization of the state, position on minorities, position on women, and above all, the emergence of a very powerful Dalit movement under the leadership of Dr. Ambedkar from 1990 to 1956. इतने सारे इवेंट्स इस 35 ईयर में होते हैं, 20 से लेकर 30, 40, 50। इस पीरियड का इंपॉर्टेंस यह है कि ये इवेंट ही नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए और जो मेरा ख्याल आगे आई नहीं है, वो ये है कि हर एक इशू पे डॉक्टर अम्बेडकर साहब का कंट्रीब्यूशन है। दलित की मूवमेंट को अलग से छोड़िए, मैं उसको टच नहीं करूंगा, मैं आखिरी में करूंगा। लेकिन जो नेशनल इशू जिसमें हमने डिसीजन लिया, इंडिपेंडेंस मिला, कॉन्स्टिट्यूशन बनी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट किया, माइनॉरिटीज पे हमने अपनी पोजीशन बनाई, महिलाओं के लिए किया, फिर डिप्रेस क्लास के लिए, हर एक इशू पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन है। वो दलित से रिलेटेड हो या नेशन से रिलेटेड हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी बनी, इस पे हर एक पे उनका कंट्रीब्यूशन है। और ये सारे इशू नेशनल इशू थे, और जब वो पावर में थे तो डिसीजन लिया, पॉलिसी ली, जब पावर में नहीं थे तो लिखा। माइनॉरिटी का सवाल ले लीजिए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान की किताब लिख डाली और कहा कि माइनॉरिटी का सवाल कैसे ये किया जाए। इन 5-6 इशू पे मैं आपके सामने बड़ा ब्रीफ ही बताऊंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन क्या है, और वो कैसे राष्ट्रीय पुरुष होने की वजह से ये जो सम्मान तेलंगाना ने दिया, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहूँ कि ये बिल्कुल जस्टिफाइबल है और ये बिल्कुल सही है, आपने अच्छा काम किया। आप इंडिपेंडेंस का इशू ले लीजिए कि बाबा साहेब की इंडिपेंडेंस के बारे में क्या पोजीशन थी, इसमें मुझे ज्यादा जाना नहीं है क्योंकि समय नहीं है। जब पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए बाबा साहेब, तो उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया वहां पे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि बाबा साहेब के ऊपर एलिगेशन किया जाता है। बहुत लोग हैं, सिरोही जैसी बुक है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, जिनकी स्कॉलरशिप बहुत इंफीरियर है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। वी फील दैट नोबडी कैन रिमूव आवर ग्रीवेंसेस एज वेल एज वी कैन। प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे इंग्लैंड के मोस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहली कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी नहीं गए। वी कैन नॉट रिमूव देम अनलेस वी गेट पॉलिटिकल पावर इन आवर ओन हैंड। नो शेयर ऑफ दिस पॉलिटिकल पावर कैन इमीडिएटली कम टू अस
so long as the British government remains as it is. It is only in the Swaraj constitution that we stand any chance of getting the political power into our own hands, without which we cannot bring salvation to our people. जब वो क्लियर किंग के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, क्योंकि किंग ने पहली कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इनॉग्रेट किया, उनके सामने कहा, जब वो वापिस आए तो गांधी जी ने उनको बुलाया, तो गांधी जी ने कहा, जब बाबा साहब ने कहा गांधी जी आई डोंट हैव होम लैंड, गांधी जी ने कहा नहीं यू हैव ए होम लैंड, और उन्होंने फिर एक शब्द कहा कि आई नो यू आर ए नेशनलिस्ट ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी, आई नो व्हाट यू आर सेड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये तो उनकी इंडिपेंडेंट के बारे में पोजीशन थी। जो भाषण उन्होंने दिया उस वक्त, भाषण जो दिया उन्होंने उस वक्त, तो सयाजीराव गायकवाड़ वहां उस कॉन्फ्रेंस में थे जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप देके अमेरिका में भेजा था। तो इतने ही फील सो प्राउड कि मैंने जिस स्टूडेंट को भेजा वो देखिए आज कितना डिफेंड कर रहा है इसको। और क्या किया उन्होंने, सयाजीराव गायकवाड़ ने क्या किया, सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने अपने जहाँ जिस पैलेस में रहते थे, वो इंग्लैंड में जहाँ जगह रहते वहां ये डिनर किया। తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాద సభ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి 3 ప్రధానమైనటువంటి సంస్థలైన ప్రబుద్ధ భారత్, సమతా సైనిక్ దళ్, ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్, వారితో పాటు అనేక మంది వ్యక్తులు, ఢిల్లీ వసంత్ లాంటి వారు, శ్యామ్ సుందర్, అందరూ ఎంతో కష్టపడి ఈ చక్కటి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మనందరినీ భాగస్వాములు చేసినందుకు నా తరఫున మీ తరఫున వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. వేదికను అలంకరించినటువంటి అతిథులు మరియు ముఖ్య అతిథులైనటువంటి ప్రొఫెసర్ సుఖ్దేవ్ తొరాట్, ఫార్మర్ యూజీసీ చైర్మన్, ఈజ్ ఎ గ్రేట్ రిఫార్మర్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా and he has made so many useful schemes for the welfare of the student community in the country. In spite of his busy schedule, he has taken time and present here to deliver the keynote address and chief guest address. I welcome on behalf of me and on behalf of all the Telangana community to address this gathering. Thank you, sir. Telangana రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ నగరంలో ఆకాశాన్ని ముద్దాడంత గొప్ప డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మహావిగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయటం, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయానికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టడాన్ని స్వాగతిస్తూ ఈరోజు 3 సంస్థలు అట్లాగే అంతమంది ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయటం అభినందనీయం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గొప్ప దార్శనికతతో బుద్ధుడి విగ్రహానికి ఎదురుగా అంబేద్కర్ 125 అడుగుల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు గాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నా తరఫున మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు అభినందనలు తెలియజేద్దాం. అలాగే దీని ప్రక్కనే తెలంగాణ పరిపాలనా సౌధమైన ఈ సచివాలయం పక్కన ఈ విగ్రహం ఉండటం వల్ల తెలంగాణ సమాజానికి, భారత సమాజానికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన ఉంటుందని ఈ పరిపాలనా భవనానికి, తెలంగాణ సెక్రటరియట్కి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టడం అనేటువంటిది చాలా చాలా గొప్ప విషయం. ఈ దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఏ సచివాలయానికి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టలేదు. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి ఒక పరిపాలనా సౌధానికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టినటువంటి ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిది. అందుకు మనందరి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు. ఆ పరిపాలనా భవనానికి పేరు పెడుతూ సెప్టెంబర్ 15, 2022 జీవో కూడా ఇష్యూ చేయటం అనేటువంటిది మనందరికీ విదితం. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయటం అంటే ఒక జ్ఞాన సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయటం, ఒక జ్ఞాన సామ్రాజ్యాన్ని తెలంగాణ గడ్డ మీద హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఆకాశాన్ని ముద్దాడంత మహా విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అట్లాగే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం అంటే జ్ఞానానికి, సమానత్వానికి, సౌభ్రాతత్వానికి, స్వేచ్ఛకు ప్రతిబింబంగా నిలుస్తుంది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటే భారత రాజ్యాంగం మనకు గుర్తుకొస్తుంది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రజాస్వామ్య ఆకాంక్ష, అలాగే ఒక ప్రజాస్వామ్య ఆకాంక్షకు పరిపూర్ణమైన ప్రతిరూపం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఇష్టపడే మనుషులందరికీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తి ప్రదాత. దేశ ప్రజలను
అన్ని రకాల అసమానతల నుండి విముక్తి చేసేందుకు ఏళ్ల తరబడి కష్టపడి విస్తృతమైనటువంటి అధ్యయనం చేసి అనేక ఉద్యమాలకు నాయకత్వం వహించి ఒక శాస్త్రీయమైన ప్రజాస్వామిక ప్రాపంచిక దృక్పథాన్ని అందించిన సామాజిక విప్లవకారుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. అంబేద్కర్ విగ్రహం ఒక చరిత్ర, ఒక సంస్కృతి విలువలతో కూడిన జ్ఞాపకాలు. వారి చూపుడు వేలు గత వర్తమాన భవిష్యత్ చరిత్రలకు దారి దీపం. వారి రూపం సామాజిక సాంఘిక చరిత్రలకు ప్రతిరూపం. మనందరి ఆశయాలకు ప్రతిరూపం. మనందరి భవిష్యత్తును నిర్మించిన శిల్పరూపి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. తెలంగాణ సమాజానికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి విడదీయలేని సంబంధం కలిగి ఉన్నాం. ఎప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉంటారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కాంట్రిబ్యూషన్, వారు రాసిన రచనలు, రాజ్యాంగ పరిషత్తులో వారు చేసినటువంటి డిబేట్స్, రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 3ను ప్రవేశపెట్టిన తీరు తెలంగాణ సమాజానికి ఎప్పుడూ స్ఫూర్తిగా నిలవాలని కోరుకుంటారు. ఇవాళ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కే లేకుంటే తెలంగాణ సాధ్యము కాదు అనే విషయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్తారు. అంతేకాకుండా తెలంగాణ సమాజానికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఎనలేని సంబంధం. వ్యక్తిగతంగా అంబేద్కర్కు, అంబేద్కర్ పెట్టినటువంటి విద్యా సంస్థలకు, అంబేద్కర్ తిరిగినటువంటి నేలకు, తెలంగాణకు చాలా చాలా సంబంధం ఉంది. ఇంత గొప్ప వ్యక్తి యొక్క మహావిగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంగా మనం సమావేశం కావటం కూడా ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సందర్భం. అంతేకాకుండా దళిత సమాజంలో ఒక గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పు రావాలని తెలంగాణలో దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ను ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఘనత కూడా బాబాసాహెబ్ గౌరవనీయులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి దక్కుతుంది. ఈ దేశంలో ఎక్కడ కూడా రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజెస్ ఇంత పెద్దగా లేవు. 67 రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేశారు. అందులో ప్రధానంగా మహిళల డిగ్రీ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. తద్వారా ఈరోజు తెలంగాణలో గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో భారతదేశం కంటే ఎంతో గొప్పగా ఉంది. తెలంగాణ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 39.3 అయితే భారతదేశ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 27.3 మాత్రమే. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 27% అయితే తెలంగాణ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 40% ఉంది. అట్లాగే దళిత ఎన్రోల్మెంట్ రేటు కూడా గణనీయ పెరిగింది. ఈరోజు ఏ విశ్వవిద్యాలయాన్ని చూసినా ఉమెన్ ఎన్రోల్మెంట్, అట్లాగే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఎన్రోల్మెంట్ 90% చేరటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప ప్రతిఫలంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇది వారి దార్శనికతకు, దళిత వెనుకబడిన సామాజిక వర్గాల పట్ల వారికి ఉన్న నిబద్ధతకు నిదర్శనంగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది. అట్లాగే రైతు బంధు, దళిత బంధు, కళ్యాణ లక్ష్మి, కేసీఆర్ కిట్ లాంటి అనేక ప్రోత్సాహ పథకాలు తెలంగాణ సమాజ పునర్నిర్మాణానికి ఎంతో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహం రావడం అనేది, ఆ విగ్రహాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఒక చరిత్రాత్మకమైన సందర్భం. ఎందుకంటే నిజమే, అంబేద్కర్ ఆర్టికల్ 3 కానీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిటీ ప్రతిపాదించిన ఒకే భాష ఒకే రాష్ట్రం కాకుండా దాన్ని క్రిటికల్గా అర్థం చేసుకొని ఒకే భాష 2 రాష్ట్రాలు కూడా ఉండొచ్చు లేదా కొన్ని రాష్ట్రాలు ఉండొచ్చు అని ప్రతిపాదన చేయకపోతే వాళ్ళ ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ వీటితో పాటుగా తెలంగాణ ఉనికి ఉండేది కాదు. అందువల్ల బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దేశంలో అందరికంటే మన ఆకాంక్షలు నెరవేర్చిన ఒక మహానాయకుడు. అదే సమయంలో హైదరాబాద్, మీకు తెలుసు, తెలంగాణ సందర్భంలో జరిగిన చర్చలు, వచ్చిన చర్చలు, హైదరాబాద్ రాయలసీమ కలిపి ఒక స్టేట్, లేదా హైదరాబాద్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం, లేదా హైదరాబాద్ చుట్టూ చాలా రాజకీయాలు నడిచినాయి తెలంగాణ వస్తున్న సందర్భంలో. దీనికి కూడా ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని, తెలంగాణ వాదులకు అప్పుడు ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని, ఒక గొప్ప వాదనని అందించిన వాళ్ళు కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. గుజరాత్, బాంబే, మహారాష్ట్రకు గుజరాత్కి మధ్యలో ముంబైకి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు చేసిన వాదనలన్నింటినీ ఉపయోగించుకొని మనం హైదరాబాద్ని దక్కించుకున్నాం, కాపాడుకున్నాం. హైదరాబాద్ కోసం నిలబడి కలబడి గెలుచుకున్నాం. అదే హైదరాబాద్లో ఇవాళ
ఆయన విగ్రహం పెట్టడం ఒక గొప్ప ప్రాసంగికత. దేశం ఎట్లున్నదో చూస్తున్నాం, దేశం ఎటుపోతున్నదో చూస్తున్నాం. ఆర్ఎస్ఎస్ తన పురాతన భావజాలాన్ని, మనుధర్మాన్ని, అంబేద్కరిజం ఏం చెప్పిందో దానికి పూర్తి విరుద్ధమైన భావనలని, నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థని, మత వ్యవస్థని కాపాడడానికి ఫెరోషియస్గా ఎండడూ లేనంత ఉధృతంగా ప్రయత్నం చేస్తున్న ఒక సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం చివరికి బిఏ చదివిన వాళ్ళదా చెప్పు అని అన్నందుకు 25,000 ఫైన్ వేసిన ఒక క్రిటికల్ సందర్భంలో మేము ఉన్నాం. రాజ్యాంగము చివరికి పీఠిక, రాజ్యాంగం మౌలిక సూత్రాలు ఏవైతే ప్రతిపాదించినావో, ఈ దేశానికి సంబంధించి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏం చెప్పినారో, ఏం ప్రతిపాదించినారో ఆయన పేరు చెప్తూనే, ఆయన రోజు తలుస్తూనే ఆయనకు పూర్తి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఒక నియంతృత్వ రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి ఏ మౌలిక విలువల మీద భారతదేశం ఆధారపడి ఉన్నది, ఏ సౌభ్రాతృత్వం, అందరూ కలిసి బతికే ఒక భారతదేశాన్ని ఎట్లా కనగన్నదో రాజ్యాంగం, ఆ రాజ్యాంగ విలువలకి స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం, అందరి పౌరులు ఒకరే అనే భావనకి తూట్లు పొడుస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ చాలా దూరం వెళ్ళింది. తిండి మీద, బట్ట మీద, కట్టుబాటు మీద, ఆచారాల మీద, సాంప్రదాయాల మీద అన్నిటికీ మించి ఒక జాతికి సంబంధించి కానీ, సంస్కృతులకు సంబంధించి కానీ వాటన్నిటి మీద జాతీయవాదాలు, అతి జాతీయవాదాలు ఎట్లాంటి దాడి చేస్తాయో అట్లాంటి దాడి భారతదేశంలో జరుగుతున్న సందర్భంలో మనం చూస్తున్నాం. అవును, మనం చక్రబంధంలో ఇరుక్కున్నాం. ఈ సందర్భం నిజంగానే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తన చూపుడు వేలుతో ఏ జ్ఞానాన్ని అందించినాడో ఆ జ్ఞానాన్ని చూపడానికి వాళ్ళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారు 125 అడుగుల విగ్రహం పెట్టడాన్ని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. చార్మినార్ లాగానే ఇది నిలబడుతుంది, చార్మినార్ లాగానే ఇది మనకు శాశ్వతంగా ఉంటుంది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ భారతదేశానికి, కులమత సమాజం ప్రత్యేకంగా ఉన్న ఈ భారతదేశానికి అత్యంత విలువైన జ్ఞాన సంపద, తాత్వికుడు, తత్వవేత్త, ఆచరణీయుడు, అనుసరించిన వాడు. అది ఇటీవలి కాలంలో అందరూ గుర్తిస్తున్న ఈ సమయాలలో ఆయనంత సమున్నతంగా నిలబెట్టి ఆయన పేరిట ఒక పరిపాలనా సౌధాన్ని నిర్మిస్తున్న కేసీఆర్కి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు ఈ సమావేశం చాలా ముఖ్యమైనది, అవసరమైంది కూడా. మనకందరికీ పూజనీయులు, ఎంతో గౌరవంతో ఉన్న ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారు మనల నుంచి విడిపోయిన రోజున మాధవరావు గారు ఒక రూమ్లో మంచం మీద పడుకొని ఉన్నాడు. అసలు కదా చాలా బాధతో పడుకొని ఉన్నాడు. కొంతమంది ఏమో ఆ రోజే తీసేద్దాము, అయిపోతుంది కదా, ఫ్యూనరల్ చేసేద్దామని. బట్ నేను సార్తో, రాజశేఖర్ ఉండ్రు, మేమంతా మాట్లాడుకొని సార్తో చెప్పింది ఏంటంటే, దళితులకు ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తే దళితులు ఎన్నటికీ మర్చిపోరు అనే సందేశాన్ని మనం పంపించాలి. కాబట్టి రేపటికి మనం ఫ్యూనరల్ వాయిదా వేసి సార్ని చాలా గౌరవంగా పంపిద్దాము అని అన్న తర్వాత మాధవరావు గారు ఒప్పుకున్నారు. తెల్లవారి మీ అందరికీ తెలుసు, చాలామంది చూసే ఉంటారు, వేలాది మంది దళితులు శంకరన్ గారి చేతులను తీసుకెళ్ళి ఆయనకు అంతిమ వీడుకోలు పలికారు. అట్లా చాలాసార్లు చాలామంది చేశారు. ముఖ్యంగా ఇది ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే, కేసీఆర్ గారు తీసుకునే నిర్ణయము చాలా చరిత్రాత్మకమైనది, కొన్ని వందలేళ్ళు నిలబడేది. అయితే ఈ నిర్ణయము వెనుక కేవలం ఒక ముఖ్యమంత్రిగా, కేవలం ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా కేసీఆర్ గారు ఉన్నారంటే నేను అంగీకరించాను. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారితో నాకున్న సంబంధం 20-22 ఏళ్ళ చాలా దగ్గరగా చూస్తున్నాను నేను. ఆయన దళితులకు సంబంధించిన విషయంలో ఎవరు అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా చాలా నిండు హృదయంతో పనిచేస్తున్నాడని మాత్రం నేను దానికి చరిత్ర ఉంది. దానికి కేవలం నేను ఊరికే చెప్పట్లేదు. 2005లో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా సిద్దిపేటలో ఎన్నికైన తర్వాత దళితులకు సంబంధించిన ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలి అని చెప్పి ఒక గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకొని రామునిపట్ల అనే గ్రామంలో దళిత జ్యోతి కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించాడు. ఇది 1985 సంగతి నేను చెప్పేది. అంటే దాదాపు ఒక 30 ఏళ్ల కింద. 85లో ప్రారంభమైన ఆయన ఇది. ఆ తర్వాత ఆయన మంత్రిగా చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేశాడు.
ఆ తర్వాత 1999లో ఆయన డిప్యూటీ స్పీకర్ అయిన తర్వాత 2001లో మీకు టీఆర్ఎస్ను ప్రారంభించారు. టీఆర్ఎస్ ప్రారంభించిన సమయం నుంచి కూడా మేము అంటే అందుబాటులో ఉన్నాం, మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి 2003లో గ్రీన్ పార్క్ హోటల్లో ఒక 200 మందిని పిలిచి, అందులో చాలా మందిని, తారకం గారిని, కత్తి పద్మారావుని, చాలామంది దళిత నాయకులని, అంటే అప్పటికి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉండి అందరినీ పిలిచి ఒక దళిత ఏజెండాను రూపొందించడం జరిగింది. ఏజెండా అప్పటికి తెలంగాణ వస్తుందో రాదో తెలియదు, తెలంగాణ నిర్మాణం అవుతుందో లేదో తెలియదు. కానీ తెలంగాణ వస్తే తెలంగాణలో ఉండే దళితులకి ఏ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అనేది దాదాపు 2003లోనే నిర్ణయం అయింది అనే విషయాన్ని మీ ముందు నేను ఇప్పుడు తెలియజేస్తున్నాను. ఆ డ్రాఫ్ట్లో నేను కూడా భాగస్వామిని కావడం వల్ల నేను అధికారికంగా ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నాను. ఆ తర్వాత మీకు సప్లాన్ మూమెంట్ జరిగినప్పుడు 2006లో మొదటిసారిగా సిపిఎం పార్టీ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు మాత్రమే ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల్ని వ్యతిరేకిస్తూ అసెంబ్లీలో రేజ్ చేసి బయటికి రావడం జరిగింది. అది ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారి సూచనతోనే జరిగింది. ఆ తర్వాత మీకు సప్లాన్ మూమెంట్ జరిగినప్పుడల్లా కేసీఆర్ గారు చాలా స్పష్టంగా సప్లాన్కి సంబంధించిన విషయాల్ని ప్రజలకు తెలియజేయడానికి ఒక రోజైతే కేవలం సప్లాన్ మీదనే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు. ఆ తర్వాత 2009 మూమెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 2012లో సప్లాన్ కోసం ఒక కమిటీ ఏర్పాటైంది. దానికి మాధవరావు గారు చైర్మన్గా ఉన్నారు. మేమంతా అందులో భాగస్వాములుగా ఉన్నాం. సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ లాంటి సంస్థలు ఉన్నాయి. ఈ దాంట్లో భాగమైనప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, 72 గంటల దీక్ష జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ చేపడితే ఆ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ మూమెంట్లో అందరం భాగస్వాములు అయినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన 26 మంది ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు అంతా పోయి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని, మా వాళ్ళంతా బజార్లో నిలబడ్డారు, మేము అసెంబ్లీలో కూర్చోలేము, కాబట్టి మీరు సప్లాన్ మీద చట్టం చేయాల్సిందే అని అడిగితే నేను రేపు అసెంబ్లీలో ప్రకటిస్తాను అని చెప్పి ఆయన హామీ ఇచ్చారు. కానీ తెల్లారి ఏం జరిగింది అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళంతా అసెంబ్లీని బహిష్కరిస్తున్నారు కాబట్టి నేను అసెంబ్లీలో ఎట్లా ప్రకటన చేయాలి. అప్పుడు నేను హరీష్ రావు గారికి, అప్పుడు ఈటెల రాజేందర్ ఫ్లోర్ లీడర్గా ఉన్నాడు, ఫోన్ చేసి ఒక్క నిమిషం మీరు వెళ్ళి కూర్చుంటే ఆయన అనౌన్స్ చేస్తాడు. అనౌన్స్ చేస్తే చట్టానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ మొదలవుతుంది అని చెప్తే వాళ్ళు అంగీకరించి వెళ్ళి కూర్చోవడం జరిగింది. ఇది చాలా కీలకమైన అంశం. ఆ తర్వాత ఆ క్రమంలోనే మనం చూస్తే చట్టం ఏర్పాటైంది. చట్టం తర్వాత ఇమీడియట్గా ప్రభుత్వాలు మారినాయి. సప్లాన్ చట్టం వస్తుందని చెప్పి సప్లాన్ పేరు లేకుండా, ప్లాన్ పేరు లేకుండా చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం అసలు బడ్జెట్లోనే రూపం మార్చేసి ఓన్లీ క్యాపిటల్ రెవెన్యూ పెట్టారు. ప్లాన్, నాన్ ప్లాన్ లేదు. కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు ఆ చట్టాన్ని మార్చి, అప్పటికి చట్టంలో ఉన్న లొసుగుల్ని, 10 ఏళ్ళు మాత్రమే చట్టంలో ఉండేది సప్లాన్ చట్టం, 10 ఏళ్ళ పరిమితి ఉంది, దాన్ని తీసేశారు. అంతకుముందు ఖర్చు కాని నిధుల్ని నెక్స్ట్ ఇయర్కు తరలించే ప్రక్రియ లేదు, దాన్ని తీసుకొచ్చారు. అట్లా చట్టంలో మార్పులు చేయడమే కాకుండా చట్టం పేరును కూడా మార్చి, అప్పటికి సప్లాన్, ప్లాన్, నాన్ ప్లాన్ లేదు కాబట్టి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ యాక్ట్ అనే దాన్ని 2017లో పెట్టారు. 2017లో చట్టం వచ్చిన తర్వాత 6 నెలల్లోనే మీకు రూల్స్ వచ్చినాయి. ఏ చట్టం వచ్చిన తర్వాత నెలల్లోపు రూల్స్ రాలేదు. ఆ తర్వాత 2016 ముందు ఒక వెనక్కి ముందుకు వస్తే ఆ రోజు 125వ జయంతి వచ్చినాయి 2016లో. నేను, చక్రపాణి గారు, శ్రీహరి గారు అందరం కలిసి ఆ రోజు సీఎంని కలవడం జరిగింది. ఆ రోజు అక్కడి నుంచి ఆయన ఇంటి నుంచి రవీంద్ర భారత్కి వచ్చే టైంలోనే ఓ 16 అయితే ఆ రోజు ఆ 15 నిమిషాల్లోనే మొత్తం ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఎన్ని అడుగులు పెట్టాలి, ఎక్కడ విగ్రహం పెట్టాలి, ఏడే ప్లేస్ పెట్టాలి అని డిసైడ్ అయింది. మళ్ళీ అందరం లంచ్లో కలిసాం. లంచ్లో తీర్మానం జరిగింది, ఆయన ప్రకటించేశారు. ఇది ఈ రోజు 125 అడుగుల విగ్రహానికి ఉన్న పూర్వ చరిత్ర. కాబట్టి కేసీఆర్ గారి విషయంలో నాకు అర్థమైంది, ఆయన కేవలం ఈ రోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టడము, లేకుండా ఇంకోటి పెట్టడం, దాని నుంచి దళితుల గురించి మాట్లాడటం కాదు. ఆయనకు కంటిన్యూస్ ఒక థాట్ ఉంది, కంటిన్యూస్ ఒక హాంటింగ్ ఉంది. ఆయనకు ఈ దేశంలో ఏమైనా చేయాలి. ఇంకో విషయం కూడా శంకరన్ గారిని ఎందుకు గుర్తు చేశారంటే, ఈ దేశంలో పేదలు ఎవరైనా ఉన్నారంటే దానికి సర్వే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దళిత వాడకు పోయి, ఎస్సీల వాడకు పోయి వీళ్ళు పేదలు అని చెప్తే సరిపోతుంది, వాళ్ళ ప్రాథమిక పేదలు అని చెప్పిన మొట్టమొదటి ఆఫీసర్ ఎస్ఆర్ శంకరన్. అదే విషయాన్ని కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీలో చెప్పాడు. ఏమని? ఈరోజు అత్యంత పేదరికంలో, అణచివేతలో, వివక్షలకు గురవుతున్న ఈ వర్గానికి న్యాయం చేయడానికి ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఆ విధంగా ఈరోజు సెక్రటేరియట్కి పేరు పెట్టడం, అదే సమయంలో 125 అడుగుల విగ్రహం తేవడం,
దాంతో పాటుగానే 2016లోనే సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ అనే ఒక సంస్థకి భూమి ఇచ్చి ఆ బిల్డింగ్ ఇప్పుడు అది కూడా పూర్తయింది నాకు తెలిసి. దీని తర్వాత అది కూడా వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఇనాగ్రేట్ చేస్తుంది. దేశంలోనే ఏ సంస్థ కూడా ప్రభుత్వం భూమి ఇచ్చి బిల్డింగ్ కట్టించి మీరు దళితుల కోసం కృషి చేయండి, సేవ చేయండి, అధ్యయనం చేయండి, వాళ్ళ పక్షాన్ని నిలబడండి అని చెప్పిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోదు. ఆ విధంగా దళిత బంధు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దళిత బంధు బీజాలు 2003లో ప్రణాళికలోనే ఉన్నాయి. 3 ఎకరాల భూమి యొక్క ఆలోచన కూడా 2003 ఎజెండాలో ఉంది. దళిత బంధు కూడా ఎంత ప్రత్యేకమైనదంటే ప్రపంచంలో నాకు తెలిసి ఇంకొక పథకం అటువంటిది లేదు. దానిలో ఉన్న సమస్యలు, లోపాలు అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు. పథకం గురించి మనం మాట్లాడుకోదలుచుకుంటే 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడమే కాదు, అది ఈ ఊళ్ళోనే కాదు, ఏ ఊళ్ళోనైనా వ్యాపారం చేయొచ్చు, ఏ రాష్ట్రంలోనైనా చేయొచ్చు. ఆ 10 లక్షల్లో 4 వ్యాపారాలు చేయొచ్చు. 10 లక్షలతో 10 మంది కూడా 1 కోటితో వ్యాపారం చేయొచ్చు. ఆ పైసలు తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా ప్రతి వ్యక్తి దగ్గర 20,000 రూపాయలు ఉంచుకొని దాన్ని ఒక నిధిగా తయారు చేసి ఎవరైనా వ్యాపారంలో దెబ్బతింటే వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి కూడా ఒక నిధిని, రక్షణ నిధిని కూడా ఈ పథకంలో ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. ఇప్పటికే హుజరాబాద్ లో ఒకరి షాప్ కాలిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు రీప్లేస్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని పునరుద్ధరించడం అనేది మనం కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ మీరు పత్రికల్లో చదువుతున్నారు. దాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నేను సమయం ఎక్కువ తీసుకోదలుచుకోలేదు. ఈ విధంగా మరొకసారి నా తరపున, సిడిఎస్ తరపున, తెలంగాణ దళిత జాతి తరపున, అంతేకాకుండా తెలంగాణ ప్రజల తరపున ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియ